أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین یا رب العالمین۔ تو کل ہم نے شروع کیا تھا اپنا سبق نمبر 1 جو کہ تھا ال اور تنوین کے بارے میں، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن پاک میں 3 طرح کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں، اسم، فعل یا حرف۔ فعل جو ہے، افعال جو ہے وہ ہم بیسک میں الحمدللہ پڑھے ہیں، 2 زبر 3 زبر والے، ماضی کے تھے، آتین والے، حال اور مستقبل کے تھے، ان کے فارمولاز پڑھے۔ پھر ہم نے حکم طلب التجا والے پڑھے، اسکرو والے، لات والے پڑھے۔ تو یہ سب کیا تھے؟ یہ تھے ہمارے پاس افعال، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کیا ہے۔ ایڈوانس کورس میں ہم نے سٹارٹ کیا اپنا جو کورس ہے وہ اسم کے بارے میں جان کر کہ اسم کیا ہے، اسم کی پہچان کیسے کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسم کیا ہے جی، ہم نے اس میں 5 چیزیں دیکھی تھی۔ یہ کون کون سی؟ کسی شخص کا نام، جگہ کا نام، چیز کا نام، کام کا نام اور خوبی یا خامی کا نام۔ تو یہ 5 چیزیں ہم نے پڑھی تھی اسم میں، ٹھیک ہے جی۔ اسم میں زمانے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ ایک ہم نے واضح پوائنٹ کیا تھا کہ زمانہ جو ہے وہ فعل میں پایا جاتا ہے، یا تو ماضی ہوگا یا حال ہوگا یا مستقبل ہوگا۔ اسم اور زمانے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی شخص کا نام، کسی چیز کا نام، جگہ کا نام، کام کا نام، خوبی یا خامی کا نام، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اسم کی پہچان ہم کیسے کر سکتے ہیں، جیسے 2 زبر 3 زبر کو ہم پہچان لیتے ہیں کہ پہلے اور آخری حرف پہ زبر ہوگی، بیچ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے اگر واو الف لگا ہوگا تو وہ جمع ہے، ٹھیک ہے جی۔ عطین کو پہچاننے کے لیے عطین کی نشانی لگی ہوگی، جمع کے لیے اونا لگا ہوگا آگے، حکم طلب التجا کی نشانی، لات کی نشانی، ٹھیک ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کو پہچاننا کیسے ہے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اسم کو کیسے پہچانیں گے۔ تو اسم کی 2 نشانیاں ہم نے دیکھی تھی، تنوین اور ال۔ تنوین کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یہ تینوں آ جاتی ہیں تنوین میں، یعنی تنوین سے مراد کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ٹھیک ہے جی۔ تو کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر 2 زیر یا 2 زبر یا 2 پیش آپ کو نظر آئیں تو یہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ تنوین جو ہے وہ لفظ کے آخر میں ہوتی ہے، ال جو ہے وہ شروع میں ہوتا ہے، تنوین جو ہے وہ آخر میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ مثالیں تھی، ہم نے دیکھا مسلم، کتاب، زکات، تو یہ ہمارے پاس آ گیا اسم کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے۔ اور یہ ال والی مثالیں آ گئی، الکتاب، القلم، المسجد، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اسم جو ہے وہ واحد ہوتا ہے، اسماء جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 پیش کی تنوین ہر اسم کی پیدائشی نشانی ہے۔ اگر وہ اسم تنوین والا ہے تو اس کے اوپر آپ کو 2 پیش کی تنوین ہی نظر آئے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی پیدائشی نشانی 2 پیش کی تنوین ہے۔ اسم کی نشانی کیا ہے؟ تنوین یا ال، ٹھیک ہے، تنوین اور ال۔ تنوین میں تینوں حرکات آ جاتی ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اسم کی پیدائشی نشانی کون سی ہے، پھر کہنا ہے 2 پیش کی تنوین، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ 2 پیش کی تنوین ہر اسم کی پیدائشی نشانی ہوتی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ تنوین اور ال کبھی بھی ایک ساتھ ایک اسم پر نہیں آ سکتے۔ تنوین کے ایک پیش، ایک زبر، ایک زیر کو ہمیشہ ال سے یعنی الف لام سے خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ اگر کسی اسم کے آخر میں تنوین ہے 2 پیش کی، تو جیسے ہی اس کے ساتھ ہم ال لگانے لگیں گے، ال لگے گا تو تنوین کی ایک پیش غائب ہو جائے گی۔ 2 زبر ہوں گے اگر آخر میں کسی اسم کے، ال آئے گا تو ایک زبر غائب ہو جائے گی۔ اس طرح سے زیر کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ تو ال اور تنوین کسی بھی لفظ پر ایک ساتھ نہیں آ سکتے۔ تو یہاں تک ہم نے الحمدللہ کل پڑھ لیا تھا۔ اچھا جی، اب دیکھیے یہ، اب یہاں پر دیکھیے یہ الفاظ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، الکتابو، الکتابو، اس میں الف لام کا لام ہم نے پڑھا ہے، الکتابو، لام کی ساؤنڈ آئی ہے، الکتابو۔ القلم، لام پڑھا، القلم۔ المسجد، المسلمون، اس میں ہم نے لام پڑھا ہے۔ اب باقی جو 2 اوپر والے الفاظ ہیں ان کو دیکھیے، الساعۃ، الشجرۃ، اب اس میں لام لکھا تو ہوا ہے
लेकिन हमने पढ़ा नहीं है। अस्साअतु, अश्शजरतु, अब हमने इस्लाम को पढ़ा नहीं। ठीक है जी, तो आज का हमारा सबक यही है कि अल का लाम कभी पढ़ा जाता है और कभी नहीं पढ़ा जाता। तो फिर कैसे पता चलेगा कि कब इस्लाम को पढ़ना है और कब नहीं? तो जब भी ऐसी उलझन होगी तो हमने पड़ोसी अल्फाज से मदद लेनी है। ठीक है जी, तो हमने जब भी इस उलझन में फंस जाए कि अलिफ लाम का लाम पढ़ना है कि नहीं, लिखा तो दोनों सूरतों में जाएगा, चाहे लाम पढ़ना हो चाहे ना पढ़ना हो, लेकिन पढ़ा कभी जाएगा कभी नहीं पढ़ा जाएगा। तो पता कैसे चलेगा कब पढ़ना है और कब नहीं? तो हम पड़ोसी अल्फाज से मदद लेंगे। कैसे लेंगे ये भी देख लेते हैं। अल कलाम कब पढ़ा जाएगा और कब नहीं, इसकी दो टिप्स हैं। ठीक है, इसकी दो टिप्स आप लोगों ने याद रख लेनी है। क्या? अगर अल के लाम पर जज्म हो तो अल का लाम पढ़ा जाएगा। जैसे अल कितालू, लाम पे देखिए, ये देखिए लाम पे जज्म है तो लाम पढ़ा जा रहा है। अल कितालू, अल अरदू, लाम पे जज्म है लाम पढ़ा जा रहा है। अल अरदू, अल किताबू, लाम पे जज्म है लाम पढ़ा जा रहा है। अल किताबू, अल अरदू, पीछे अभी पढ़ा था अल कलमू। ठीक है, अल मुस्लिमू। तो अगर अलिफ लाम के लाम पर जज्म हो तो उस लाम को पढ़ेंगे। ठीक है जी, इन मिसालों में देखिए लाम पर जज्म है तो पढ़ते वक्त अलिफ लाम का लाम पढ़ा जाएगा, इस लाम को पढ़ेंगे। अल कितालू, अल किताबू, अल कलमू, अल अर्दू। ठीक है जी, फिर है जी हमारे पास अब देखते हैं कि अल का लाम कब नहीं पढ़ा जाएगा, यानी पढ़ते वक्त लाम की आवाज नहीं आएगी, लाम लिखा हुआ होगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। तो कब नहीं पढ़ा जाएगा? अगर अल के बाद वाले हर्फ पर तशदीद हो, यानी अल के बाद, लाम पर नहीं, अल के बाद, लाम के बाद वाले हर्फ के ऊपर शद यानी तशदीद आ जाए तो अल का लाम नहीं पढ़ा जाएगा। ये आप लोगों ने तजवीद में भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा होगा। तो नीचे देखिए मिसालें। अस्सलातु, अब सौद के ऊपर शद आ गई है, पीछे लाम खाली है, लाम पे जबर जेर पेश कुछ भी नहीं है, जज्म भी नहीं है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? अस्सलातु, लाम नहीं पढ़ा जाएगा। अश्शजरतु, अस्साअतु। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखें अल के बाद वाले हर्फ पर तशदीद है तो लाम नहीं पढ़ा जाएगा। तो ये होगी टिप नंबर 1 कि अल का लाम कब पढ़ा जाएगा और कब नहीं पढ़ा जाएगा। तो टिप नंबर 1 क्या है कि अगर अल के बाद, ठीक है, अल के बाद वाले हर्फ पर तशदीद यानी कि शद आ रही है तो लाम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर अल के लाम के ऊपर जज्म है तो वो लाम पढ़ा जाएगा। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। ठीक है बच्चों, ये मैं पूछूं फटाफट बता के माइक अपने ऑफ कर लेने हैं ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। बारकल्लाह। तो अब देखते हैं टिप नंबर 2। अब हमने ये तो देख लिया कि अगर अल के लाम पे जज्म हो तो लाम पढ़ा जाएगा। अगर हमारे पास अल पे कुछ भी नहीं है लाम पे और लाम से आगे तशदीद आ रही है तो हम जो है वो लाम को नहीं पढ़ेंगे। तो अगर अब हमें कोई ऐसा इसम दे दिया जाए, तनवीन वाला इसम हमें दे दिया जाए और कहा जाए कि इस पे अल लगा के बताएं कि अल्लाम पढ़ा जाएगा कि नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर मुस्लिमुन हमें दे दिया गया, मुस्लिमुन, और कहा गया इसके शुरू में अल लगाएं और बताएं कि लाम पढ़ा जाएगा कि नहीं पढ़ा जाएगा। तो हम कैसे पता चलेगा इस्लाम पे जज़म लगानी है कि तशदीद लगानी है? ठीक है, तो दूसरी टिप यही है, टिप नंबर 2 यही है। अब इसके लिए हमने क्या करना है, अल के बाद आने वाले हरूफ से मदद लेनी है। अल के बाद क्या आ रहा है ये देखना है। हमने कहा ना कि पड़ोसी अल्फाज से मदद लेनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है कि किस लाम को पढ़ना है, यानी जज़म लगानी है, और किस पे तशदीद लगानी है लाम से आगे। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? लाम के बाद आने वाले हरूफ बताएंगे। अब इसके लिए क्या होता है, अरबी जुबान में हरूफ तहज्जी, जिसे हम हरूफ हिजा कहते हैं, अलिफ से लेके या तक, अलिफ बा ता सा जीम हा खा, ये वाले, इनको टोटल जो है 28 हैं। इनको हमने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। इनमें से 14 हरूफ ऐसे हैं जिनसे पहले अल का लाम पढ़ा जाता है और बाकी 14 हरूफ ऐसे हैं जिनसे पहले अल का लाम नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, यानी हमने इन हरूफ को, 28 हरूफ को दो हिस्सों में तकसीम कर लिया। ठीक, जी मैम। ठीक है। अब देखते हैं कि किन हरूफ से पहले अल पढ़ा जाएगा लाम और किससे पहले नहीं पढ़ा जाएगा। तो इन हरूफ से पहले अल का लाम पढ़ा जाएगा। ये हरूफ कौन से हैं? अलिफ, बा, जीम, हा, खा, आइन, गैन,
फा कॉफ काफ मीम वाउ हा या, 14 हो गए। अब कहीं भी ये हरूफ याद कैसे होंगे? ऐसे तो हमें नहीं याद हो सकते, ये अलिफ बा जीम हा खा, ऐसे तो याद करना बड़ा मुश्किल है, रट्टा लगाना पड़ेगा, वो भी भूल जाएगा। तो इन हरूफ को याद रखने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक आसानी हो गई। एक जुमला याद रखना है सिर्फ। वो क्या है? हाँ हाँ हक का हाँ। खौफ अजब गम है। जी बच्चों माइक बंद रखिएगा प्लीज। हक का खौफ अजब गम है, बारकल्लाह। ये एक जुमला याद रखना है सिर्फ। हक का खौफ अजब गम है। अब इसमें देखिए, हक, हा और काफ ऊपर लिस्ट बनी हुई है, हा और काफ उस लिस्ट में है, काफ और अलिफ उस लिस्ट में है, खा वफा ऊपर लिस्ट में है, आइन जीम बा ऊपर लिस्ट में है, वाइन मीम हा या ऊपर लिस्ट में है। तो हक का खौफ अजब गम है। गौर कीजिए, ऊपर जो हुरूफ लिखे गए हैं वो सारे के सारे इस जुमले में मौजूद हैं। यानी अगर कोई इसम है जिसके शुरू में अल लगा हुआ है, तो हम इसके बाद आने वाले हुरूफ को देखेंगे कि अल के बाद क्या आ रहा है। अगर तो अलिफ लाम के बाद हक का खौफ अजब गम है में से कोई हर्फ आ रहा होगा इन हुरूफ में से, तो फिर अल के लाम पर जज्म लगा के लाम पढ़ा जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर वर्ड है, इसम है, सॉरी, हय्युन। इसम क्या है? हय्युन। हय्युन। अब हमें कहा जाए इसके शुरू में अल लगाएं और बताएं कि लाम पढ़ना है कि नहीं, तो हमने लाम लगाया। अब हम सोच रहे हैं कि भाई इस्लाम को पढ़ना है कि नहीं, इस्लाम पे जज्म आएगी या हा पे हमने शद लगानी है। तो हम देखेंगे हक का खौफ अजब गम है, हक, हा शुरू में ही आ रहा है, तो हय्युन हा से शुरू हो रहा है, तो इस्लाम को हमने पढ़ना है, लाम पे जज्म आएगी, अल हय्यू। एक तनवीन दो पेश में से एक पेश उड़ जाएगी क्योंकि पीछे अल लग गया, तो अल हय्यू लाम पढ़ा जाएगा। इसी तरह से कय्यूमुन एक लफ्ज है, इसम है कय्यूमुन, इसके शुरू में हमें कहा जाए अल लगा दें और बताए लाम पढ़ा जाएगा कि नहीं। कय्यूमुन काफ से शुरू हो रहा है, तो हक का खौफ, हक काफ आ गया, तो यानी लाम पढ़ा जाएगा, तो अल कय्यूमु। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर? जी जी जी। ठीक है। अब ये देखिए, हक का खौफ अजब गम है, इन 14 हरूफ को छोड़ के बाकी 14 हरूफ में से कोई भी हर्फ अगर अलिफ लाम के बाद आ जाएगा, तो फिर उस हर्फ के ऊपर तशदीद लगेगी और लाम नहीं पढ़ा जाएगा। तो ये बाकी जो नीचे दिए गए हरूफ हैं, ये बाकी ये वो 14 हरूफ हैं कि इन जो जब ये अल के बाद आएंगे तो लाम नहीं पढ़ेंगे, इनके ऊपर तशदीद आ जाएगी। जैसे इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? ता ता दाल दाल रोजा सीन शीन सौद जौद कौ जौ लाम नून। इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक जुमला याद रखना है, हक का खौफ अजब गम है। हक का खौफ अजब गम है, अगर इसमें से कोई हर्फ आ रहा है अल के बाद तो लाम पे जज्म आएगी, लाम पढ़ा जाएगा। अगर इनके अलावा कोई हर्फ आ रहा है तो उस हर्फ पर तशदीद आएगी और लाम नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर अभी हमने देखा, शजरतुन एक लफ्ज है हमारे पास, शजरतुन, शजरतुन, ठीक है, शजरतुन। अब हमें कहा जा रहा है कि इसके शुरू में अल लगाएं, अलिफ लाम लगाएं और बताएं लाम पढ़ा जाएगा कि नहीं। अच्छा, हमने कहा शजरतुन, शीन से शुरू हो रहा है, नहीं शीन पढ़ेगा। से शुरू हो, बार बच्चों माइक प्लीज बंद रखिएगा, आखिर में आखिर में, ठीक है। तो हमने कहा शीन से शुरू हो रहा है, अब शीन हक का खौफ अजब गम है में तो नहीं है, तो यानी ये शीन उन हरूफ में से है जिसमें अल का लाम नहीं पढ़ा जाएगा और इस शीन के ऊपर शद आएगी। तो हमने अलिफ लाम लगाया, लाम लिखना है, पढ़ना नहीं है, और शीन के ऊपर आ जाएगी शद, क्या बन जाएगा फिर? ये अशजरतु, अशजरतु। इसी तरह से जकातुन एक इसम है, जकातुन, जा जकात, जकातुन। हमें कहा जाए अलिफ लाम लगाएं और बताएं लाम पढ़ा जाएगा कि नहीं। अब हमने कहा जकातुन जा से शुरू हो रहा है, हक का खौफ अजब गम है में तो ये जा नहीं है, तो यानी इसके शुरू में जो अलिफ लाम लगेगा तो अल नहीं पढ़ा जाएगा, लाम नहीं पढ़ा जाएगा, जा के ऊपर आ जाएगी शद। तो क्या पढ़ा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा? अज़्ज़कातु, एक पेश अल लगते ही उड़ जाएगी तनवीन की, अज़्ज़कातु। यहाँ तक बात क्लियर है? जी जी मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है बच्चों, कुछ गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? मेरी स्लाइड्स ही बंद हो गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी बच्चों, तो हमने क्या देखा कि हमारे पास अल का लाम कभी पढ़ा जाता है और कभी नहीं पढ़ा जाता। तो कैसे पता चलेगा कब पढ़ना है और कब नहीं पढ़ना? इसके लिए हमारे पास दो टिप्स हैं।
टिप नंबर 1 क्या है हमारे पास? टिप नंबर 1 ये है कि अगर हमारे पास उस लाम के ऊपर जज़म आ रही है तो हमने उस लाम को पढ़ना है, ठीक है? पड़ोसी अल्फाज से बदल लेनी है। अगर लाम के ऊपर जज़म आ रही है तो लाम पढ़ा जाएगा, जैसे अल मुस्लिमू, अब लाम पे जज़म है, लाम पढ़ा जा रहा है, ठीक है जी। इसी तरह से अगर अलिफ लाम का लाम खाली है और आगे हर्फ के ऊपर तशदीद यानी कि शद आ गई है तो फिर वो लाम नहीं पढ़ा जाएगा, डायरेक्ट जो है वो हम शद वाला लफ्ज ही पढ़ेंगे। अस्सलातु, लाम नहीं पढ़ा जाएगा, लिखा दोनों सूरतों में जाएगा लेकिन तब तशदीद आ जाएगी तब पढ़ा नहीं जाएगा। फिर हमने कहा अच्छा ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि अलिफ लाम का लाम कब पढ़ना है और कब नहीं पढ़ना। अगर हमें अल वाला इसम, अलिफ लाम वाला इसम ही दिया जाए तो हम देख के बता देंगे कि इसमें लाम पढ़ना है, इसमें नहीं पढ़ना। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि जज़म कहाँ लगानी है लाम के ऊपर और तशदीद किस हर्फ के ऊपर लगानी है? तो टिप नंबर 2 की फिर हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है? यानी अगर हमें तनवीन वाले इस अस्मा दे दिए जाए और कहा जाए कि इन पे अलिफ लाम लगाएं और बताएं कि लाम पढ़ा जाएगा कि नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना है? अल के बाद आने वाले हरूफ से मदद देनी है। और हमने क्या कहा कि 28 टोटल हरूफ हिजा हैं, हरूफ तहज्जी हैं 28, 28 उनको हमने दो हिस्सों में तकसीम किया, 14 अलग कर दिए, 14 अलग कर दिए। 14 वो हैं जिनमें अल लगता है तो लाम पे जज़म आती है, लाम पढ़ा जाता है, और 14 वो हैं जिनमें अल लगता है, अलिफ लाम लगता है लेकिन लाम पढ़ा नहीं जाता, अगले हरूफ पर तशदीद आ जाती है। तो हरूफ याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक जुमला याद करना है, हक का खौफ अजब गम है, ये जुमला याद करना है। अगर अल के बाद हक का खौफ अजब गम है में से कोई हर्फ आ जाएगा तो अलिफ लाम के लाम के ऊपर जज़म आएगी और वो लाम पढ़ा जाएगा, सिंपल। और अगर अलिफ लाम के बाद हक का खौफ अजब गम है के अलावा बाकी 14 हरूफ में से कोई हर्फ आ जाएगा तो लाम पे कोई हरकत जज़म नहीं आएगी और इन 14 हरूफ में से जो सा हर्फ आ रहा होगा उसके ऊपर आ जाएगी तशदीद, तो लाम नहीं पढ़ा जाएगा। अब ये देखिए, हमने कहा कि अल का लाम कभी पढ़ा जाता है और कभी नहीं पढ़ा जाता, तो फिर कैसे पता करें कि कब पढ़ा जाएगा और कब नहीं? जब भी ऐसी उलझन हो पड़ोसी अल्फाज से बदल लें। सिर्फ जब अल के फौरी बाद वाले हर्फ पर तशदीद हो तो लाम नहीं पढ़ेंगे। ये मिसालें आ गई आपके पास बहुत सारी, ये देखिए जी। अल का लाम पढ़ा जाता है, अल उमूरू, लाम पे जज़म है, उमूरू अलिफ आ रहा है, हमजा आ रहा है, तो अलिफ हमने कहा पढ़ा, हक का खौफ का काफ के बाद अलिफ था, ठीक है? तो उसमें अलिफ और हमजा को एक ही काउंट कर लिया गया, तो उमूर हमजा आ रहा है, तो यहाँ पे अलिफ का ये लाम जो है वो पढ़ा जाएगा। अल क़ितालु काफ आ रहा है, हक का हक काफ यहाँ पे है, अल हयातु हा हक हा में शुरू में ही आ गया तो लाम पढ़ा जाएगा। अल किबरू काफ, हक का खौफ का काफ आ गया तो काफ आ गया, यानी हक का खौफ अजब गम है में से आ गया तो काफ लाम पढ़ा जाएगा। इस तरह से अल अर्दु, अल फितनतु, अल हक्कु, अल किताबु, अल हिजारतु, अल मसीरु, इन सब में लाम पढ़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि लाम के बाद जो हर्फ आ रहा है वो कौन सा है, किसमें से है? हक का खौफ अजब गम है में से है। तो ये एक जुमला याद रखना है, हक का खौफ अजब गम है। फिर देखिए अल का लाम कब नहीं पढ़ा जाता? जब अल के फौरी बाद वाले हर्फ के ऊपर तशदीद आ जाएगी तो फिर वो लाम नहीं पढ़ा जाएगा। और वो हरूफ कौन से हैं जिन पे हमने तशदीद लगानी है, लाम नहीं पढ़ना? हक का खौफ अजब गम है के अलावा जितने हरूफ पीछे बच गए 14, वो अगर अल के बाद आ जाए, अलिफ लाम के बाद आ जाए तो फिर लाम पे जज़म नहीं आएगी, डायरेक्ट आगे उस हर्फ के ऊपर तशदीद आएगी और लाम नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे अद्दारू, दाल आ गया, अब हक का खौफ अजब गम है में दाल नहीं है तो अद्दारू, इसको ऐसे पढ़ेंगे लाम खाली ही रहेगा, अद्दारू। अद्दीनु, अन्निस्फु, हक का खौफ अजब गम है में नून नहीं है, अन्निस्फु। अत्तौरातु, अश्शैतानु, अत्तागूतु, अन्नारु, अत्तौबतु। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? इसमें से अल्हम्दुलिल्लाह। हर आखिरी हर्फ के ऊपर पेश आएगी? अरे मैंने यही तो बताया कि पेश इसम की पैदाइशी निशानी है। अगर जी तनवीन वाला इसम है तो दो पेश की तनवीन उसकी पैदाइशी निशानी है, अगर अल वाला इसम है तो एक पेश की जो है एक पेश उसकी पैदाइशी निशानी है। यही तो हमने पढ़ा, जी 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 ठीक है? कि जी अमूमी तौर पे हर इसम को दो पेश के साथ ही लिखा जाता है तनवीन की सूरत में, और अगर अल होगा तो एक पेश की सूरत में लिखेंगे। जबर के साथ भी होगा, जेर के साथ भी होगा, लेकिन वो किसी वजह से होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्ना और अन्ना के बाद कभी भी इसम के ऊपर पेश नहीं आती। इन्नल्लाह
अन्नल्लाह, वहां पे हमेशा जबर आएगी। अगर हम यहाँ पे लिख दें इन्नल किबरा, अल किबरू से पहले हमने इन्ना लगाना है, तो इन्नल किबरा हो जाएगा। ठीक है। जी 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 इसी तरह से जेर देखनी हो तो हमने पढ़ा था हरूफ जारा। हरूफ जारा क्या करते हैं, अपने बाद आने वाले इसम को जेर दे देते हैं। जैसे अल्लाहू, लाम लगा दें, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, लिल्लाही, अलल किताबी, इलल्लाही, लिल्लाही। अब अगर हम यहाँ पे लगा दें अल किताबू के शुरू में अला लगा दें, तो अलल किताबी बन जाएगा। तो इसम तीनों हालतों में मौजूद होता है, पेश के साथ भी, जेर के साथ भी, जबर के साथ भी। लेकिन अमूमी तौर पे पेश के साथ ही आता है। जबर और जेर के साथ आने की कुछ वजूहात होती हैं, जो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। जैसे जबर के साथ आ गया इन्ना और अन्ना की वजह से, जेर के साथ आ गया हरूफ जारा की वजह से। ठीक है। जी 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 तो हो जज़ाकल्लाह। तीनों हालतों में सकता है जी, हो तीनों हालतों में सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेश के साथ ही होगा, तीनों हालतों में होगा। लेकिन अमूमी तौर पे इसको पेश के साथ ही लिखा जाता है। जबर और जेर में आने की कुछ वजूहात होती हैं, वो इंशाल्लाह हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? जी बाजी। जी शाबाश, बार ठीक है, बारकल्ला। अच्छा जी, ठीक है। सिस्टर रुबीना आप ही आ जाएं। जी जी सिस्टर रुबीना, माइक अनम्यूट करिए। अल कलाम कब पढ़ा जाता है और कब नहीं, ये पहली दो लाइनें पढ़िए। जी ये पढ़िए। मैंने प्रोनाउंस करने हैं ये इसको। ये आपने सिर्फ पढ़ना है, ये लाम पढ़ा जाएगा कि नहीं पढ़ा जाएगा, आपने सिर्फ इसकी प्रोनाउंसिएशन करनी है। अच्छा जी जैसे जी। पहला है अल बई उ, लाम पढ़ा जा अल रहा है, बई, अल बई उ। ये जी पढ़ते जाएं। नाम पढ़ा जी जाएगा। अल अल अजाबू, अल मशरिकू, नीचे आते जाए, नीचे अन्नारू। नीचे, अल बई उ के बाद जी जी। अन्नारू, पहली दो अल लाइंस। बय्यु अन्नारू, हम्म इसमें लाम नहीं पढ़ा जाएगा। अस्सलातु, हम्म इसमें भी वो लाम नहीं पढ़ा जाएगा। हम्म वज़्ज़कातु, हम्म। इसमें लाम पढ़ा जाएगा। अल अजाबू, बस ज़कातु में पढ़ा जाएगा कि नहीं पढ़ा जाएगा? नहीं। बारकल्ला जी। आगे अगली लाइन में अल अजाबू, ये वाली लाइन मुकम्मल करें। अल अजाबू इसमें पढ़ा जाएगा। हम्म अल बिर्रु हम्म इसमें भी पढ़ा जाएगा। अल हम्म। कितालु इसमें भी पढ़ा जाएगा। असुलहु इसमें लाम नहीं पढ़ा जाएगा। बारकल्ला, बिल्कुल सही। तो जहाँ पे एक तो निशानी ये होगी, आपको अल वाला इसम दिया गया है, अल वाला, और आपसे पूछा गया कि इसमें लाम पढ़ा जाएगा कि नहीं। जैसे यहाँ पे है अल बई उ, लाम पढ़ा जाएगा क्योंकि लाम पे जज्म साफ नजर आ रही है। अल जी जी क़ितालु, लाम पे जज्म नजर आ रही है तो लाम पढ़ा जाएगा। अस्सलातु, लाम पे कुछ नहीं है और अगले हरफ पे तशदीद है तो लाम नहीं पढ़ा जाएगा। तो बाज़ औक़ात हो सकता है आपको दे दिया जाए तनवीन वाला इसम। ठीक है, तनवीन वाला इसम दे दिया जाए और कहा जाए बताएं, अल लगाएं और बताएं अलिफ लाम के लाम पढ़ा जाएगा कि नहीं। तो फिर आपको टिप नंबर 2 याद रखनी है। ठीक है, 14 हरूफ, हक का खौफ अजब गम है और बाकी 14। अगर आपको तनवीन वाला इसम देकर पूछा जाए कि अलिफ लाम लगाएं और बताएं कि लाम पढ़ा जाएगा कि नहीं, फिर आपको टिप नंबर 2 याद रखनी है। अल वाले तो आप पहचान लेंगे कि लाम पे जज्म है तो लाम पढ़ा जाएगा, लाम पे कुछ भी नहीं है, अगले हर्फ पे तशदीद है तो लाम नहीं पढ़ा जाएगा। अगर आपको तनवीन वाले इसम दिए जाएं और कहा जाए अलिफ लाम लगाएं और बताएं लाम पढ़ा जाएगा कि नहीं, तो उसके लिए टिप नंबर 2 है, हक का खौफ अजब गम है। अगर हक का खौफ अजब गम है में से कोई हर्फ अलिफ लाम के बाद आ रहा है तो लाम पे जज्म लगेगी, लाम पढ़ा जाएगा। और अगर हक का खौफ अजब गम है के अलावा बाकी 14 हरूफ में से कोई हर्फ आ जाएगा अलिफ लाम के बाद, तो लाम पे कुछ नहीं लगेगा और उस हर्फ के ऊपर शद लग जाएगी, तशदीद लग जाएगी और लाम नहीं पढ़ा जाएगा। क्लियर? जी 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 बाजी। जी जी अच्छा जी, जज़ाकल्लाह। ठीक है जी। तो तनवीन किस चीज की निशानी है भाई, कौन बताएगा? तनवीन किसकी निशानी है? अच्छा रुक जाए, मैं नाम लेती हूँ भाई, सबने माइक इकट्ठे नहीं ऑन करने। सिस्टर आयशा नसरीन क्लास में है। जी बाजी। तनवीन किसकी निशानी है, किसकी पहचान है? तनवीन दो, दो जबर दो जेर दो पेश की निशानी है। नहीं 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 नहीं, तनवीन ये नहीं पूछा कि तनवीन है क्या, पूछा कि तनवीन तनवीन इसम की निशानी किसकी थी। निशानी, इसम की बारकल्ला, निशानी, इसम की शाबाश निशानी। शाबाश। अब माइक म्यूट कर लें, शाबाश। तो पूछा गया है तनवीन किस चीज की निशानी है, किसकी निशानी है, ये नहीं पूछा गया तनवीन से क्या मुराद है। अगर पूछा जाता तनवीन से क्या मुराद है तो हम कहते दो जबर दो जेर दो पेश। उन्होंने पूछा तनवीन किस चीज की निशानी है, तो तनवीन तो इसम की निशानी है। शाबाश, बारकल्ला। अच्छा, सिस्टर सिस्टर शाहीन क्लास में है। जी मैम, जी मैम। ठीक है। अच्छा जी, इसम की पैदाइशी निशानी क्या है? मैम पेश, पेश है, सम की पैदाइशी निशानी अच्छा, पेश है। तनवीन की सूरत में क्या होगी पैदाइशी निशानी?
दो पेश, اور ال کی صورت میں کیا ہوگی؟ الف لام کی صورت میں एक पेश होगा मैम. بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ. جی اب آپ مائک میوٹ کر لیجئے. اچھا جی جی. اگلا سسٹر عائشہ داؤد آپ کلاس میں ہیں؟ سسٹر نورین کلاس میں ہیں؟ جی میم جی الحمدللہ. سسٹر عائشہ داؤد بتائیے گا تنوین کے ایک پیش ایک زیر اور ایک زبر کو کس سے خطرہ ہے اور وہ خطرہ کیا ہے؟ ایک میری آواز آ رہی ہے میم؟ جی جی اب آ رہی ہے آ رہی ہے. میری آواز آ تنوین رہی کے ہے؟ ایک پیش جی جی آ رہی ہے آ رہی ہے. تنوین کے تنوین ایک پیش جی جی بتائیں. تنوین کے ایک پیش ایک زبر اور ایک زیر کو ہمیشہ ال سے خطرہ لاحق ہوتا ہے. ال بارک سے اللہ. خطرہ لاحق ہوتا ہے. ٹھیک آگے ہے بتاؤں؟ اور خطرہ کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے ال لگنے سے؟ ال اور تنوین کسی بھی اسم پر ایک ہی وقت میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. شاباش بارک اللہ. تو تنوین کے اب مائک میوٹ کر لیجئے. بارک اللہ فیک جزاک اللہ. تنوین کے ایک پیش ایک زیر اور ایک زبر کو کس سے خطرہ ہے؟ ال سے خطرہ ہے، الف لام سے خطرہ ہے. خطرہ کیا ہے؟ الف لام لگتے ہی کیا ہوتا ہے؟ دو پیش میں سے ایک پیش اسم کی اڑ جاتی ہے، ایک رہ جاتی ہے. دو زیر میں سے ایک زیر اڑ جاتی ہے، دو زبر میں سے ایک زبر اڑ جاتی ہے، ایک ایک حرکت رہ جاتی ہے. دو پیش ہوں گی تو ایک پیش، دو زیر ہوں گی تو ایک زیر، دو زبر ہوں گی تو ایک زبر. یہ نہیں کہ دو پیش ہوں گی تو ایک پیش کی جگہ آپ لوگ ایک زبر لگا دیتے ہیں، نہیں. دو پیش تھے تو ایک پیش اڑے گی، پیش ایک موجود رہے گی. ہم چینج نہیں کر سکتے کہ دو پیش کی جگہ ہم نے ایک زیر لگا دی، نہیں یہ نہیں کرنا. دو پیش ہیں تو ال لگے گا تو ایک پیش جائے گی، ایک پیش موجود رہے گی. دو زبر ہے ال لگے گا، ایک زبر چلی جائے گی، ایک زبر موجود رہے گی. دو زیر ہے ال لگے گا، ایک زیر چلی جائے گی، ایک زیر موجود رہے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا سسٹر ریحانہ شیخ کلاس میں ہیں؟ الحمدللہ ہوں باجی. جی ال کا لام کب نہیں پڑھا جاتا؟ الکلام حق کا خوف عجب غم نہیں، حق کا غم عجب خوف ہے. یہ حروفوں کو چھوڑ کر باقی کے 14 حروف آنے کے ال کے بعد آنے سے لام نہیں پڑھا جاتا. شاباش بارک اللہ. یہ ہوگی ٹپ نمبر 2. اور پہلی ٹپ کیا ہے؟ کہ جب ال کے بعد ال کے بعد حرف کے اوپر تشدید آ جائے تب بھی ال کا ال لام نہیں پڑھا جائے گا. بارک اللہ. جی ٹھیک ہے بارک اللہ. اب میوٹ کر لیجئے. یہاں پہ صرف انہوں نے پوچھا ہے کہ ال کا لام کب نہیں پڑھا جاتا، تو ہمیں دونوں ٹپس بتانی پڑیں گی کہ اگر ال کے بعد لام خالی ہے اور ال کے بعد جو ہے وہ حرف کے اوپر تشدید آ گئی ہے تو لام نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری ٹپ بھی بتانی پڑے گی کہ اگر ال کے بعد حق کا خوف عجب غم ہے کے علاوہ کوئی حرف آ جائے گا تب بھی ہم لام نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر تشدید آ جائے گی اور لام نہیں پڑھا جائے گا. تو پھر اگر سوال ایسے دیا جائے تو دونوں جواب دینے ہیں، دونوں ٹپس. ٹھیک ہے جی. جی اگر ہمیں اسماء پہچاننے کا ہنر آ گیا تو کیا فائدہ ہے اس عظیم ہنر کا؟ فائدہ کیا ہوگا جی؟ قرآن کو سمجھ سکیں گے کہ اللہ پاک ہم سے کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسماء پہچاننے کا ہنر آ گیا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ اسم ہے، یہ فعل یا حرف نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس عظیم ہنر کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کو آسان طریقے سے سمجھنے میں مدد ملے گی. اور اگر الفاظ سمجھنے میں الجھن ہو تو کیا کریں؟ استغفار کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. زیادہ سے زیادہ اپنی نیت کو خالص کرنا ہے اور سبق کو بار بار پڑھنا ہے. جتنی دفعہ بھی پڑھیں گے پریکٹس کریں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو اسی کے ساتھ آپ کا یہ لیسن ہو گیا ہے مکمل الحمدللہ. اب بتائیے کوئی سوال ہے تو ایک ایک کر کے، لیکن ایک ایک کر کے. جی کوئی ایک تو بولے نا، پھر میں نام لے لوں کہ آپ بولیں. کوئی کنفیوژن، کوئی سوال، کوئی مشکل؟ جی جی سسٹر ریحانہ. جی 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 سسٹر نورین بتائیں. جی میم اگر ال آتا ہے اور اس کو نہیں جی پڑھا جاتا تو وہ بھی ہاں اسم ہے. ہاں جی ہے اسم. یہ سارے ہم اسم کی نشانی پڑھے ہیں نا. اسم کی نشانی ہے تنوین یا الف لام. الف لام لکھا ہوا ہے صرف پڑھنے میں نہیں آ رہا. جیسے الصلاۃ، یہ دیکھیے یہاں پر ہم نے پڑھا، یہ دیکھیے یہاں پر الصلح لے لیں، الصلاۃ، الزکاۃ، الف لام لگا ہوا ہے، یہ اسم ہی ہے، ال لگا اوکے ہوا میم. ہے لیکن صرف لام پڑھا نہیں جا رہا، نشانی وہی موجود ہے. ٹھیک ہے. میم کوشچن میرا اور تھا. بچوں نام لے کے پوچھ لیں، میں پوچھوں کی جگہ عائشہ پوچھ لیں، نور پوچھ لیں، اس طرح سے تاکہ مجھے آئیڈیا ہو جائے. آوازیں کچھ نہیں بھی ہیں الحمدللہ ہمارے ساتھ.
جی سوری اب میں نے جی کوشچن جی کرنا ہے میم، جی یہ حرف اور حرف قمری یہی چیز ہے نا؟ جی یہی ہے، جی یہی ہے، یہ انشاءاللہ اگلے لیسن میں آئیں گے، نام ان کے انشاءاللہ اگلے لیسن میں آئیں گے جزاک اللہ خیر۔ بھیا کی۔ جی جی، اور بچوں 2-3 منٹ رہ گئے ہیں، پوچھ لیں جو پوچھنا ہے، میم شاباش۔ یہ حق کا خوف عجب غم ہے کو لام، اس میں لام پڑا جائے گا نا؟ جی اس میں لام پڑا جائے گا، حق کا خوف عجب غم ہے، جی ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو لام پڑا جائے گا، جیسے البیع، با سے شروع ہو رہا ہے، لام کے بعد با ہے، حق کا خوف عجب، عجب با وہاں آ رہا ہے، تو حق تو کا خوف ال عجب کے غم لام ہے میں کب با ہے۔ نہیں پڑھا جائے گا؟ تو اس کا آنسر ہم حق کا خوف عجب غم ہے کے علاوہ جو بھی حرف آئیں جی گے تو اس سے ہاں لام کو جی نہیں پڑھا جائے گا۔ جی، ایک یہ صورت میں نہیں پڑھا جائے گا، اور اگر لام کے بعد حرف پہ تشدید ہے تو اس صورت میں بھی لام نہیں پڑھا جائے گا، یعنی ہم نے جواب دونوں دینے ہیں، اگر ہم سے سوال یہ پوچھا جائے کہ ال کا لام کب نہیں پڑھا جائے گا، پھر جواب دونوں دینے ہیں کہ اگر لام کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے اور لام کے اگلے حرف کے اوپر تشدید ہے تو لام نہیں پڑھا جائے گا، اور اگر ال کے بعد حق کا خوف عجب غم ہے کے علاوہ کوئی حرف آ گیا تو اس میں بھی لام نہیں پڑھا جائے گا۔ اوکے سوال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، سوال پوچھا کیا جا رہا ہے اس حساب سے جواب دینا ہے۔ جیسے اسم کی نشانی پوچھی جائے گی تو تنوین اور ال ہے، اگر اسم کی پیدائشی نشانی پوچھی جائے گی تو تنوین کی صورت میں 2 پیش اور ال کی صورت میں 1 پیش۔ ویسے عمومی طور پہ ہر اسم تنوین والا ہی ہوتا ہے، ال والا ہم نے خود بنانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اصل میں جو اسم ہے نا وہ تنوین کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ال ہم نے خود لگانا ہوتا ہے اس کو۔ ہاں اس کو کرنے کا جی رہا تو اللہ گانا پڑتا، جی جی جی، اس کو بنانے کا رہا تو اللہ گانا پڑتا۔ تو آپ کی آواز نہیں سمجھ آئی، کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں باجی، اگر اس کو خاص بنانا ہے تو اس کو اللہ گانا جی پڑتا۔ جی جی بالکل بالکل، ہاں وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، لیکن عام طور پہ اسم جو ہے وہ تنوین کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ال والا ہم نے خود بنانا ہوتا ہے، ال ہم خود لگاتے ہیں۔ جی، اور کوئی بچوں؟ جی جی بچوں ہم پوچھیں پوچھیں ہم پوچھیں ایسا بھی پوچھیں۔ سمجھ سکتے ہیں نا، اگر وہ حق کا خوف یاد نہیں رہا تو جس لام پر جزم رہا تو اس لام کو پڑھا جائے گا، اور اگر جی جس لام کے بعد والے حرف پر تشدید رہی تو اس جی لام کو نہیں پڑھا جائے گا، ایسا بھی جی، یاد رکھ نہیں سکتے نہیں، ہیں۔ آپ کو یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ ٹپ نمبر 1 ہے، یہ اس صورت میں اوکے کارگر ہوگی، اس صورت میں کام آئے گی اگر آپ کو ال والے اسما دے کے پوچھا جائے، یہ جیسے یہ اسم اوکے، دیے گئے ہیں یہ دے کے پوچھا جائے کہ اس میں سے کس میں لام پڑھنا ہے کس میں نہیں، اگر آپ کو ہاں ہاں تنوین ہاں، والے اسم دے کے پوچھ لیا جائے، تنوین والے اچھا کہ اب بتائیں اچھا الف اچھا، لام لگائیں اور پڑھا جائے گا لام کے نہیں، تب آپ کو حق کا خوف جب غم ہے والی ٹپ کی ضرورت پڑے گی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اوکے اوکے، کہ آپ نے پھر جی ال خود جی، لگانا پڑے گا آپ کو، جیسے کتابن جیسا ہے، کہ کتابن، آپ کو شمسن بھی کتابن ہے، دے دیا جی، کتابن دیا آپ اوکے کو اور کہا گیا کتابن، الف لام لگائے اور بتائیں لام پڑا جائے گا کہ نہیں، اب آپ نے الف لام تو لگا دیا، اب آپ سوچ میں پڑ گئے اسلام پہ جزم آئے گی الکتاب، کہ کاف پہ شد آئے گی، تو پھر حق کا خوف جب غم ہے یہ فائدہ دے گا، کاف ہے ادھر تو لام پڑا جائے گا، الکتاب لام پہ جزم آئے گی، تو یہ حق کا خوف جب غم ہے یہ یاد کرنا پڑے گا ایک جملہ، حق کا خوف اوکے، عجب غم ہے، بس اتنا سا جملہ ہے، اس کو خوف، یاد کر لیجیے گا، مسئلے آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ ال والے۔ جی بچوں کسی اور کا سوال ہے؟ نہیں تو ہم کلاس اینڈ کریں، ٹائم بالکل ختم ہو گیا۔ جی جی باجی، جی کوئی سوال نہیں نہیں۔ ہے کوئی سوال؟ جی نہیں میم الحمدللہ، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی میں بچوں، پوچھوں؟ جی جی پوچھے پوچھے جلدی سے، شاباش۔ جی حق کو کس بات کا خوف ہے؟ بس یہ ایک جملہ انہوں نے بنا دیا کہ حق کا خوف نہیں ہے، حق کا خوف ہے، حق کو نہیں، کسی سے خوف نہیں ہے حق کو کسی سے خوف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی ہاں، تو حق کو خوف نہیں ہے، حق کا خوف ہے، جملے پہ اچھا غور اچھا، کیجیے گا، حق کا خوف عجب غم ہے، یہ ہماری آسانی کے لیے الحمدللہ یہ ایک جملہ بنایا گیا ہے، حق کو خوف نہیں ہے حق کا خوف ہے، سب کو حق کا خوف ہوتا ہے نا، ہمیں بھی حق کا خوف ہے، سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، تو حق کا خوف جو ہے وہ ایک عجب غم ہے، تو حق کا خوف عجب غم ہے یہ جملہ ہے، اس میں نہ کچھ ایڈ کرنا ہے نہ کچھ اس میں سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے بچوں، ٹائم ہمارا ہو گیا ہے مکمل، انشاءاللہ ملیں گے کل، کوئی سوال ہو تو گروپ میں پوچھ لیجیے گا، 2 سینئر ٹیچرز 3 سینئر ٹیچرز گروپ میں موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہت احتیاط سے بچوں، کوئی ایکسٹرا میسج وہاں پہ نہیں کرنا، گروپ کھلا ہوا ہے، کوئی لنک شیئر نہیں کرنا، صرف اپنے کورس کے حوالے سے کلاس کے حوالے سے بات کرنی ہے، کوئی بھی سوال ہو تو وہاں پہ پوچھ لیجیے گا، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔